नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी सुना चढ़ई ओ कनकलता कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुदिन तलर कथा। कार्तिक पूर्णिमा पाखई आसुथाए। साधव पुओ माने बोईतरे बसी बणिज करिबाकू विदेश को जिबे। एइथिपाई सेमाने महादेवंक मंदिर को जाई पूजा अर्चना करुथांती। महादेवंक आशीर्वाद पाइले सेमानंकर विदेश यात्रा सफल हब। सुवर्णरेखा नदी कूଳରେ रहुथिले जुगल किशोर नामरे जने साधव। से भी तांकर 7 भाई मानंकु नेई महादेवंक मंदिर को जाइथांती। सांगरे थाए टिकी भौणीटीए ना तार कनकलता। 7 भाई रे भौणीटीए हेइथिबारु से सबु भाई मानंकर गेल्हा। कनकलतार भाई माने पूजा अर्चना रे लागिथांती। आउ दुखी रंकी मानंकु खाइबाकू भी दौथांती। आउ भौणी कनकलता भी सेई कामरे लागी पड़ी थाए। आउ समस्ते कनक को आशीर्वाद करुथांती। महादेवंक मंदिर रु एबे काम सरिला। साधव साधवाणी आउ सांगरे टिकी भौणी कनक भी घर को बाहरिले। देउळ बेढ़ा भितरु बाहरी आसु आसु अटकी गला कनक। देखिला पाचेरी कड़े हाड़ कंकाल सार भिकारीटीए ठिया ହେଇଛି। हाथ बढ़ई किछि मागुची। सेते बेलकु तो भोजी भात सरीगलाणी। हांडी कढ़ई सबु सफा। कनक देखिला ता हातरे अछि थाळीए भोग, कदली नड़िया छेना इत्यादि। सेईतक नेई कनक घर को बाहरुथिला। हेले से भिकारीटी को देखिला परे से आउ ता दुख सही पारलानी। एणु सेईतक भोग को नेई से भिकारी कानी रे ओजाड़ी देला। भिकारीटीए एतक खाद्य पाई भारी खुशी हेला। से तार गंठिली भितरु बाहर कला गोटे सुंदर छोट खेलनाटीए। आउ सेई खेलनाटी थिला गोटे सुंदर डंगा। आउ तारी भितरे बसीथिला गोटे राजकुमार। सेई खेलना डंगार आगमंगरे लागिथिला चकटीए। आउ चक उपरे बसीथिला सुनेली चढ़ईटीए। सेई चढ़ई होउची डंगार नाउरी। खेलनाटी को कनक हाथ को बढ़ई दऊ दऊ भिकारीटी चुप चुप करी कहिला, नई कूलरू पाइथिली, बड़ सुंदरिया हेची। ने मा ये होउचंती रत्नाकरंक पुओ सुनाकर। कनक को भारी भल लागिला खेलनाटी। से खुशी हेई भिकारी ठारू नहीं गला। तापरे कनक दौड़ी दौड़ी घर को पळेइला। यार किछि दिन परे तार 7 साधव भाई माने बणिज करिबाकू विदेश को बाहरिले। बोईत सज हेला। भाई माने टिकी भौणी कनक को पाखकू डाकी पचारिले, विदेश रु फेरिला बेले आमे तो पई कोन आनिबु कनक? कनक चटापड़ता खेलनाटी देखई कहिला, मोर एमिति शतशतिकिया डंगाटीए खांटी सुनारे हेइथिबो, आउ चक हेइथिबो हीरारे। मोर एमिति पोशाक तैयारी करिबो जेमिति मु राजकुमारी परि दिसिबी। राजा पुअर पोशाकरे जो पत्थर लागिची मो पोशाकरे भी सेमती पत्थर लगेइबो। आउ जियंता सुनेली चढ़ईटीए धरी आनिबो। सुना डंगारे सुनेली चढ़ई मते समुद्र सारा बुलेइबो। ए कथा सुनी भाई मानक मुंडरे चड़क पड़िला। ये कि अद्भुत मागुणी! केते वर्ष कठोर परिश्रम कले जाई कनकर एई ओली पूरण करी हबो। हेले भाई माने किंतु भौणीर श्रद्धा को भांगी पारिलेनी। कथा देले जेते दिन लागू जेते भी टंका खर्च हो फेरिला बेलू ता मन पसंदर जिनिस निश्चय आनिबे। भाई माने निज निजर बोईत धरी विदेश यात्रा रे बाहरी गले। बेपार बणिज करी भल उपार्जन भी कले। तथापि भौणीर बराद दिया मूल्यवान धातु पाई यथेष्ट हेलानी। सेथिपाई से माने आहुरी चेष्टा कले। एणे कनक दिने दिने रातिरे स्वप्न देखे खेलना राजा पुओटी शतशतिका मनीषटीए हेई कनक को डाकी नौची सुवर्णरेखा मुहाण को। सेठारे नंगर पकई रहिथिबा सुना डंगारे 2 जण जाक बसुसंती। सुनेली चढ़ईटी डंगा को चलई नौची गभीर समुद्र भितर को। बहु दूर गला परे समुद्र पानी 2 भाग हेई जाउची। आउ तारी भितर देई सेमाने गोटे राजपुरी रे पहुंचुचंती। किंतु सेठारे से तार भाई मानकु देखिबाकू पाउनी बोली भारी कांद माडुची ताकू। एणे साधव भाई माने जाभा दीपरे जड़े बुढ़ा कारीगर पाखरे भौणीर डंगा तैयारी करुथांती।
କେବଳ ବାକି ରହିଥାଏ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଇପରି ଚଢ଼େଇ ପହଁରୁଥିବାର ସାଧବ ଭାଇମାନେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁନା ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଇତରେ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀର ପୋଷାକ ସବୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଆସି ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତାଳଗଛ ଉଚ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏମିତି ଝଡ଼ ହେଲା ଯେ ବୋଇତଟି ବୁଡ଼ିଯିବ କି ଆଉ। ଭାଇମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ଥମିଗଲା। ସାଧବ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀର ସୁନା ଡଙ୍ଗାଟି ଆଉ ନାହିଁ, କି ସେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଦେଖି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇଟି ବସିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ତମର ନୁହଁ। ଭଲ କରି ଦେଖ, ତମ ଡଙ୍ଗାଟି ଅସଲି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏ ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର, ନବ ତ ନିଅ, ହେଲେ ଆମ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ତମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିଦିଅ। ସାଧବମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଠାରୁ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇଟି ବସିଛି। କଡ଼ରେ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଳପରୀ। ହେଲେ ସାଧବମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଟି ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଭଉଣୀକୁ ବି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ନ ନେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଭଉଣୀର ଶରଧାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି, ଡଙ୍ଗାଟି ନେଇଯାଅ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସୁନା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ତମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ହଉ ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ନ ନେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତମର ଭଉଣୀର ଅଳି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ତମେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମାତ୍ର ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈବାଲିରେ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଅଛି, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତମେ ଧନୀ ହୁଅ। ଏତିକି କହି ଚଢ଼େଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସାଧବମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବୋଇତ କୂଳରେ ଲାଗିଲା କ୍ଷଣି କନକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତାର ଖେଳନା ଡଙ୍ଗାଟି ନେଇ। ଭଉଣୀ ହାତରେ ଖେଳନା ଡଙ୍ଗା ଦେଖି ସାଧବମାନେ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସାଧବ ଭାଇମାନେ ଚଢ଼େଇ କହିଥିବା କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସତକୁ ସତ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ବିଦେଶ କରିବାକୁ। କନକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଗ ଯାଇ ବୋଇତରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଇମାନେ ଏଥର ବି ତା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ କନକ ପାଟି କରି କହିଲା, ଭାଇ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖ ମୋ ନାଁ ଧରି କିଏ ଡାକୁଛି, ତମମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଭାଇମାନେ କାନ ଡେରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଡାକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପର ବାସ୍ନା ସେମାନଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲା। କନକ ସେମିତି କହୁଥାଏ, ଏଇ ଶୁଣ ଭାଇ, ସେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏତିକି କହି କନକ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ଜଳପରୀମାନେ ଆସି ତାକୁ କୂଳରେ ଧରିନେଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସୁନା ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜାପୁଅ ଥିଲେ କନକର ଖେଳନା ରାଜପୁତ୍ର ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଥିଲା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜପୁତ୍ର କନକକୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ନିମିଷକ ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟିଗଲା। ଆଉ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏଇ ରାଜା ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ଦେବତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନାକର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀକୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଲହରୀକୁ ଅନେଇ ଲୁହ ପୋଛି
ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସିନ୍ଧି କାହାଣୀ ରାଜକୁମାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଅମରକୋଟର ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। 4 ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ବିଜୟ। ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୀର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ସାହସୀ। ରାଜା ଭାବିଥାନ୍ତି ବିଜୟକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିବ। ଥରେ ରାଜା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଅମରକୋଟରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଘୋଟିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମ ସାନ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ତୁମକୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ତୁମ 4 ପୁଅଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 4 ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳର ରସ ତୁମେ ପିଇବ ତାହା ମାଟିରେ ଜନ୍ମି ନଥିବ। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଝିମ୍ପି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର 4 ଝିଅ। ଝିମ୍ପିର ରାଜା ଦୂତକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କହିଲେ, 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁର ମୁହଁ ଦେଖିବିନି। ଏକଥା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବି ତେବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଦୂତ ଆସି ସେହି କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ରାଜା ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ। 3 ପୁଅଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ପଠାଗଲା। ରାଜକୁମାର ବିଜୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ସହିତ ସାନ ରାଜକୁମାରୀ ଚାରୁଲତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। 3 ରାଜକୁମାର ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ରହିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ରହୁଥାଏ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଚାରୁଲତା ଥିବା ସବାରିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କେହି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମରକୋଟରେ। ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ। କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ ତୀର ମାରିଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ତୀର ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଧନୁର୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତୀରକୁ ଧରି ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ। ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଦେହରେ ତୀର ଫୁଟିଥାଏ। ବିଜୟ ଭାବିଲେ, ଏମିତି ଧନୁର୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଯାଏ ରାଜକୁମାର ବିଜୟଙ୍କ ସରସନ୍ଧାନ ଦେଖିନାହଁ। ବିଜୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିବାର କାରଣ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ଧନୁର୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା ଦେଖି ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ମେଘ ତ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି କେମିତି? ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ରହି ରହି ବିଜୁଳି ପରି ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚୁଲି ଜଳୁଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେଇଟିକୁ ହଲେଇବାରୁ ବିଜୁଳି ପରି ଆଲୋକ ଦିଶୁଥାଏ। ବିଜୟ ସେ ଲୋକକୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଖଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେହି ଲୋକ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜିନା। ଦିନେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ଏଥିରୁ ଏମିତି ବିଜୁଳି ପରି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଜୟ ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ନେଲେ। ଜିନା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ବିଜୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଜିନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଥିରେ ଗଲେ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ସ୍ଥିର କଲେ ପାଳି କରି ଜଣେ ଜଣେ ଜଗିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜଗିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଲେ। ହଠାତ୍ ଫୁଲର ମିଠା ବାସନା ଭାସି ଆସିଲା। ଗଛ ଉପର ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା ସେଠାକୁ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଜକୁମାର ବିଜୟ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ରାଜକୁମାରୀ ଚାରୁଲତାକୁ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପରି କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦିକୁ ମୋତେ ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷସ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଲେ ଯାହା କରିହେବ, ବିଜୟ କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ପରି କହିଲା, ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ରାଜକୁମାର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଦେହରେ ପବନ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ମହଲ ବାହାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଦରଜା ସେପାଖେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାରୁଲତା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାଜକୁମାର ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ହଠାତ୍ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ। ସେଇ ଚମକରେ ରାକ୍ଷସ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ବିଜୟ ରାକ୍ଷସର ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଚମକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ରାକ୍ଷସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିଜୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ରାକ୍ଷସର ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଣ୍ଡାର ଚମକ ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ରାକ୍ଷସ ମଲା। ରାଜକୁମାର ରାକ୍ଷସର କଟା ହାତରୁ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ମହଲର ଦରଜା ଖୋଲିଗଲା। ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ରାଜକୁମାରୀ ଚାରୁଲତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ପରୀଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ରାକ୍ଷସର ମୁଦିକୁ ପରୀକୁ ଦେଲେ। ପରୀ ମୁଦିଟିକୁ ହାତରେ ମୁଠାଇ ଧରିଲା। ମୁଠା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚେର ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଚେରକୁ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଲା। କହିଲା, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ତୁମ ପିତା ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏତିକି କହି ପରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରୀ ଦେଇଥିବା ଚେରକୁ ସେ ଚାରୁଲତାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୋ ପରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ପ୍ରଜାମାନେ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାଇମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ଆଦୌ ରାଜି ହେଲେନି। ସେ କହିଲେ, ଏହା ଅସଙ୍ଗତ ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜ ଘୋଷଣାକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।